ズビッラヒミナッシャイターニラジンビスミッラヒラハマニラヒン。本日この式典に最高指導者様がご参加されていることを心より嬉しく思います。まずはじめにイスラームの流儀でコーランの朗読からこの式典を始めたいと思います。ハフィズ・アムジャドさん、お願いします。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.ただいま読み上げられた
コーランの説の和訳をイブラヒム・セイエドさん、お願いします。汝ら信徒たちよ、お前たちが痛罰から救われる取引を我はお前たちに伝授しようか。そはアッラーとその使いを信じ、アッラーのために生命も財産も投げ打って戦うことなり。もしお前たちこれを知らば、そはお前たちのために最善なり。さればアッラーはお前たちの諸悪を許し、お前たちを河川流れる楽園に入らしめ、エデンの楽園の汚れない楽しい家に住ましめん。そは最高の幸福なり。アッラーはまたお前たちが好きな他の恩恵を賜うべし、すなわちアッラーの助けと目前の勝利なり。されば汝信徒たちにこの朗報を伝えよ。それでは続きまして、日々日本アハマディア・ムスリム協会の活動を支え、今日この式典にご参加してくださった来賓の方からお言葉をいただきたいと思います。皆さんおはようございます。アッサマワレイクンワラハマトゥラ。Welcome to everybody. I understand we have a simultaneous translator today, so let me speak in English. It is a warm welcome to Hazrat Mirza Masroor Ahmad, or Hazrat Khalifatul Masih the Fifth. It is a great pleasure to have Huzur again this time of the year in Japan, commemorating the inauguration of the first mosque in Japan, in Nagoya. He was elected as the fifth successor of the promised Messiah at 11:40 p.m. London time on 22nd of April 2003, after Hazrat Khalifatul Masih the fourth passed away on 19th of April 2003. I understand this is an appointment by God. Since then, Huzur devoted himself for the peace and the love for the whole world. Thanks to my encounter with Sayyid Tahir Ahmad in 2009, I was given a great gift, not only to see Huzur in London together with my second daughter Shoko, but having been invited to a dinner on the spot, which actually started with sushi plates. Both Shoko and myself were most touched and thankful for the warm kindness extended to us on the evening. This meeting led me to deliver a speech at the Jalsa annual meeting of Ahmadiyya in London in August 2010. When Tohoku big earthquake and tsunami happened on March 11th, 2011, I once joined Ahmadiyya's volunteer work engaged by Humanity First in Ishinomaki City. As a Rentai Tohoku Seinan means solidarity east, north, west, and south, means we go everywhere to extend our help so that victims and family regain the power of self-reliance, or jiritsu, or self-support, which has been the fundamental concept, and our work has been with lots of love and affection to others to extend the love of Huzur. After seeing such inauguration of the first Ahmadiyya mosque in Nagoya last Friday on November 20th, Japan will provide a good ground to enhance Ahmadiyya's peace and love activities further.
I dream Uzu himself could move to Japan to send a stronger message, peace and love and harmony and true Islam to the whole world. True Islam is not what we watched this year in Paris at all. Now I brought a little tree from my garden, which I dig out yesterday with the help of my gardener, which I show you now. Could you bring? And this is a little Tannenbaum after 10 years of nature of my wife. I wish to donate this little tree after planting ceremony together with Uzu to the first mosque in Nagoya. This is a Tannenbaum, or Christmas tree, we say. I hope this tree grows. In my knowledge, it will grow 20 to 30 meters high. I hope this will grow further, like Ahmadiyya in Japan. Thank you very much. Uzu, would you join me?ありがとうございました。次にお言葉をいただくお客様は、被災地域の復興支援をしているチーム、ワタホイの代表である遠藤真一様をお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私は被災地、宮城県石巻から来た遠藤真一です。今日はこのようなセレモニーに呼んでいただいたことを深く感謝いたします。ありがとうございます。被災地石巻で、私たちがいた避難所に最初に早い時期に入ってきてくださいまして、そのご支援、温かいカレーだったんですね、最初。私らが被災地で避難所扱いになってない状態の時に、自衛隊の物資もまだいただけないような状態の時に温かいカレーを持ってきてくださいました。でその後人と人とのつながりっていうんでしょうか、その思いっていうのを持って新たにまたいらっしゃってくださって、で今こういうつながりを持たせていただいております。でその本当に最高指導者にお会いさせていただくというこういう場面をいただきまして本当に感謝しております。その人を愛するっていう心を教えていただきました。本当にありがとうございます。主任宣教師であるアニース・アハマド・ナディーム先生にお願いします。皆さん、アッサラムアレイクム・ワラハマトゥッラヒ・バラカトゥ。そして、こんにちは。この度、我々の親愛なる最高指導者、カリフであり、ハズレット・ミルザ・マスルール・アハマド氏の来日が、私たちにとって恵みをもたらす日々であることと存じます。今、世界各国でアハマディア教会は活動しております。その活動はすべて親愛なるフズール最高指導者の指導の下で行われ、彼の偉大な指導のおかげでアハマディア教会はここまで発展することができました。今日こうしてご来場された皆様にとって祝福をもたらす機会であるよう祈ります。イスラムの真の教え、
そして平和の原理が皆様に伝われば幸いであります。この度ご来場されたことに皆様について心から感謝しております。これをもちまして感謝の言葉をさせていただきます。आप सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामी सैयदुल्लाह बिन नसरुल अज़ीज़ से खिताब की आजाना दरख्वास्त है। Bismillahirrahmanirrahim. Бисмиллахи-рахмани-рахим. The gracious, Аса қамқор, ерекше рақымды Алланың атымен. all the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you Құрметті all. қонақтар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва First of баракатуху. all, Баршаларыңызға Алланың сәлемі, оның мархаматы мен берекеті болсын. to thank all of our guests Ең алдымен мүмкіндікті пайдаланып, бүгінгі шарамызға шақыртуымызды қабыл алған барлық қонақтарымызға алғысымды білдіремін. We are living in extremely Біз өте қилы да қауіпті заманда өмір сүрудеміз. in which the state of the world is a cause of Зор алаңдаушылықтарды тудырған қазіргі әлемнің жағдайы алаңдатпай қоймайды. conflict and disorder. Қақтығыстар мен жаппай тәртіпсіздіктер әлемді жұтып барады және халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіруде. If we glance towards the Muslim world, Егер мұсылман әлеміне көз салсақ, кейбір елдердің үкіметтері өз халықтарымен кескілесіп соғысып жатқандарын көруге болады. with their own people. Bloodshed and senseless Қанды қырғын, violence қажетсіз зорлық зомбылықтар сол елдердің инфраструктурасын толығымен құртып бітті. and terrorist groups are taking advantage of Биліктің жоқтығын пайдаланған террористік топтар by кейбір жерлерді күшпен басып алып, сол жерлерде өздерінің мемлекетін құрып, заңдарын жүргізуде. governments and rule. They are acting in a heinous Олар адам шошырлық тәсілдермен әрекет and етуде. committing the most barbaric cruelties imaginable. Not only Олар сау ойға келмейтін жабайы қатыгездіктерін өз жерлерінде ғана жасап жатқан жоқ. Бүгіндері олар Европаға дейін жеткенді. Europe, and the recent example of this Таяуда Парижде жасалған айуандық шабуыл соның көрінісі. is Paris attack. In Eastern Europe, hostilities between Европаның шығысында Ресейдің Украинамен және басқа европалық елдермен алауыздығы жалғасуда. are continuing to flare. Furthermore, recently, Бұдан бөлек американдық кеменің оңтүстік Қытай теңізіне кіруінен Қытай мен Құрама Штаттардың арасындағы даудамай ақырғы уақыттары ушығып барады. into the South China Sea. As you are well aware, Өздеріңізге белгілі болғандай, кейбір аралдар үшін талас Қытай мен Жапония арасындағы көпке созылған жер дауына айналған. over disputed islands. The Kashmir issue between India and Pakistan Үндістан мен Пакистан арасындағы Кашмир мәселесі бітпес қақтығыстардың ошағы. Оның бәсеңдейін деген белгісі де көрінбейді. Similarly, Сол секілді Израиль мен Палестинаның арасындағы араздық та аймақтағы бейбітшілікті қиратып бітті. the peace of the region. In Africa, Африкадағы террористік топтар кейбір аймақтағы билікті басып алып, зорлықпен үстемдігін жүргізуде. certain regions, Олар онда жаппай қиратушылықтар жасап, ойран салуда. destruction and devastation. I have mentioned only a few. Мен қазіргі уақытта әлемге кез болған проблемалардың кейбірін ғана сөз And еттім. indeed, Шыны керек, бұдан басқа көптеген жанжалдар мен толқулар баршылық. discord and unrest. Therefore, the only conclusion Сонымен бұдан алынатын жалғыз that can шешім be reached is қазіргі that әлемді зорлық зомбылықтар мен the world is тәртіпсіздіктер now жайлап becoming барады. engulfed by violence and disorder. In the modern world,
the scope of warfare Қазіргі замандағы соғыстардың масштабы бұрынғы уақыттағы соғыстардан әлдеқайда ауқымырақ. eras. Conflicts in one part of the world do not remain limited. Әлемнің бір жерінде орын алған қақтығыстар сол жермен ғана шектеліп қоймайды. Rather, their effects Оның зардабы одан ары кең таралуда. spread much further afield. The mass media and the means of Бұқаралық ақпарат instant құралдары мен communication жедел байланыс құралдары әлемді жаһандық ауылға айландырып жіберді. into a global village. In the olden days, Бұрынғы замандағы соғыстар мүмкіндігінше соғысқа тікелей қатысқандармен шектелетін еді. to those who were directly involved, but now Ал енді қазіргі әр қақтығыстың, әр соғыстың салдары расында да жаһандық сипатқа ие болуда. truly global. In fact, for many years, I have Мен been көп warning жылдардан that бері the world ескертіп should келемін. realize Бір аймақтағы соғыстың салдары шынымен де басқа аймақтардың бейбітшілігі мен татулығына әсер етуі мүмкін. Тіпті әсер етеді де. peace and Әлем harmony халқы соны in other түсінуі parts of the керек. world. If we look back in history to the two world wars Егер артымызға қарап, that екі took дүниежүзілік place соғыстардың тарихына назар in салсақ, the 20th century, we all know онда сол кездегі қару-жарақтар that the бүгінгі кездің қару-жарақтары мен арсеналдары секілді соншалықты жетілген, соншалықты жойқын болмады. as advanced or lethal as the weapons and arsenals of today. Yet still it is said that Дегенмен, бір ғана екінші дүниежүзілік соғыста 70 миллионға жуық адам қаза тапты делінеді. alone. And the majority of those Қаза who lost тапқандардың their басым lives көпшілігі were innocent жазықсыз civilians. бейбіт тұрғындар болатын. Therefore, Сондықтан potential for бүгінгі disaster күннің апаты and мен қиратушылық потенциалы catastrophe тіпті ақылға да today сыймайды. is unimaginable. At the time of the Second World War, the United States possessed Екінші nuclear дүниежүзілік weapons соғыс кезінде құрама that штаттарында although ядролық қару extremely болған. destructive, Оның күші жойқын болғанымен, қазіргі ядролық қарулардың as күшінен артық modern емес. day nuclear weapons. Furthermore, now it is not just the major powers. Бұдан бөлек, бүгіндері ядролы бомбалар ірі мемлекеттерде ғана емес, сонымен қатар кейбір шағын мемлекеттерде де бар. Whilst perhaps the major powers Ірі мемлекеттер keep such мұндай weapons қаруды as a тепе-теңдікті deterrent, сақтаудағы ұстамдылық there is құралы no ретінде guarantee ұстағанымен, that the smaller шағын мемлекеттер сондай ұстамдылық көрсете алады countries дегенге ешқандай will кепілдік жоқ. show such restraint. We cannot take it for Олар granted ешқашан ядролық қаруды қолданбайды дегенге they will біз сенімді never бола use алмаймыз. nuclear weapons. Сондықтан әлемге Thus, it is апат clear қаупі төніп that the тұрғаны world анық. stands on the brink of disaster. At the end of the Second World War, your nation Екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында сіздердің елдеріңізге адам айтқысыз, өте жойқын, өте ауыр кесапатпен күресуге тура келді. grief imaginable. When Сол кездері hundreds of жүздеген thousands мың of your адамдарыңыз civilians аяусыздықпен were өлтірілген mercilessly еді. killed, and Ал two of ядролы their шабуылдың cities нәтижесінде екі қалаларыңыз жермен жексен were болғанды. destroyed in Бұл nuclear күллі attack. адамзатты масқара еткен оқиға. Shamed humanity. Having witnessed and borne this Мұндай жан utterly түршігерлік overwhelming сұмдықтың куәсі болып, tragedy, оны бастан кешкен the Жапон Japanese халқы people will never бұндай deny шабуылдың осы Жапон or жерінде second не attack әлемнің ever басқа happened жерінде again, қайталанғанын either ешқашан here қаламайды. in Japan or indeed in any other part of the world. You are the people Сіздер who truly ядролы understand соғыстың зардабы қаншалықты the жойқын, horrific қаншалықты and сұмдық болатынына destructive шынымен де көзі жеткен consequences адамдарсыздар. of nuclear warfare. You are the people who know Сіздер мұндай қаруды қолданудың зардабы бір заманмен ғана шектелмейтінін, of such оның weapons зардабы are келешек not limited ұрпақтарға да қатты to әсер one ететінін generation, жақсы білетін but адамдарсыздар. continue for generations to come. You are the people Сіздер who can ядролы testify қарудың қаншалықты to the теңдессіз зұлым қару екендігін evil куәгер ретінде of айтып nuclear жеткізе алатын адамдарсыздар. Therefore, perhaps Сондықтан бейбітшілік пен қауіпсіздіктің құндылығын бәлкім Жапон халқынан артық түсінетін халық жоқ шығар. than the Japanese people. Thankfully, Бақытына орай, Japan Жапония has қалпына recovered келіп, енді and is өте now дамыған елге an айналды. extremely developed nation.
Сондықтан енді Жапония бастан кешкен тарихын ескеріп, әлемде бейбітшілік орнатуда өзінің рөлін атқаруы керек. Өкінішке орай, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонияға кейбір шектеулер мен санкциялар салынды. Сондықтан бәлкім сіздердің елдеріңізге жалпы әлемдік деңгейде үлкен қадамдар жасап, дұрыс бағыт-бағдар көрсетуесі қиынға түсер. Дегенмен сіздердің елдеріңіз әлемдік және саяси мәселелерде әлі күнге шейін маңызды рөлін атқарып келеді. Сондықтан сіздер өздеріңіздің зор ықпалдарыңызды ең жақсы түрде қолдана біліңіздер. Және де мемлекеттер мен халықтардың арасында бейбітшілікке қол жеткіздіруге тырысыңыздар. Биыл Хиросима мен Нагасаки қалаларына атом бомбалары тасталған адамзат тарихындағы қаралы күнге 70 жыл толады. Бұл оқиға сіздердің елдеріңізге толық қираушылық пен қайғы қасірет әкелді. Сіздер мұражай жасап қойыпсыздар. Онда атом бомбасы тасталғандағы опат пен қирандының дәл суреттеме мүсіндері берілген. Сондай-ақ одан ядарлы бомбардировканың кейбір зардаптары әлі күнге шейін жалғасып келе жатқанын көруге болады. Бұдан соғыс пен қақтығыстар қаншалықты қауіпті болатынын жапондықтар жақсы түсінетінін аңғарамыз. Әлгінде айтып кеткенімдей, сіздерге тиген қасіретті, соғыстан кейін Жапонияға салынған ауыр және керек емес шектеулер оны одан ары ауырлата түсті. Одан кейін ондаған жылдар өтсе де, қойылған шектеулер соғыстың апатты зардабын үнемі еске түсіріп тұрды. When the nuclear weapons were used against Japan, the head of the Ahmadiyya Muslim community at that time, who was our second Khalifa, сол кездегі Ахмадия мұсылман жамағатының бас имамы, уәделенген мәсихтің екінші халифа, бұл шабуылды қатты сөздермен айыптаған еді. Ол айтты: біз күллі әлемнің алдында жар саламыз. Бұл деген сұмдық қылмыс, аяусыз қан төгушілік қалай болғанда да ақталады деп есептемейміз. Бұны бізден діни және ақылақтық тәлімдеріміз талап етеді. Егер айтқан сөздерім кейбір мемлекеттерге ұнамаса да, бұл маған маңызды емес. Уәделенген мәсихтің екінші халифа тағы келешекте соғыстың бәсеңдеуін көрмеймін. Керісінше, келешекте зорлық зомбылықтар мен қақтығыстар ушығатын болады деп болжаған. Оның ескертпесі дұрыс болғаны бүгіндері дәлме-дәл дәлелденуде. Үшінші дүниежүзілік соғыс ресми түрде жарияланбағанымен, шын мәнінде жаһандық соғыс жүріп жатыр. Әлемнің барлық жерлерінде ерлерді, әйелдерді, балаларды жан түршігерлік азаптарға тартып, қинап өлтіріп жатқанды. Ал бізге келетін болсақ, Ахмадия мұсылман жамағаты кез келген зорлық-зомбылықтарды, мейлі олар қай жерде орын алып жатса да, барлығын әрдайым айыптап отырған. Өйткені ислам тәлімі бізден әділетсіздіктерге қарсы шығып, мұқтаж жандарға, немесе қазіргі уақытта қатыгездіктерге ұшырап жатқандарға көмектесуді талап етеді. Ахмадия мұсылман жамағатының бас имамы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапонияға қарсы ядерлы бомбаны қолдануын айыптаған дегенмін әлгінде.
Furthermore, a very prominent, Бұдан бөлек, well-known әлемде Ahmadi үлкен бедел мен ықпалға ие болған бір өте көрнекті және жақсы танымал Ахмади мұсылманы Жапония мен оның халқын өз қорғанына алған болатын. and its people. I speak of Sir Chaudhry Мен Muhammad сэр Zafarullah Khan, Чодри Мұхаммед Зафруллах хан жайында айтып тұрмын. to numerous Ол кісі other көптеген significant маңызды халықаралық international қызметтермен posts. қоса Пәкістанның бірінші сыртқы істер министрі, сосын Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының төрағасы болған. United Nations General Assembly. Following the conclusion of World War, Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң, ол кейбір елдердің Жапонияға қарсы әділетсіз санкциялар салу талпыныстарына қарсы шыққан еді. unfair sanctions on Japan. When addressing the 1951 San Francisco Peace Summit, 1951 жылы Сан-Францискодағы бейбітшілік саммитінде Пәкістанның бас өкілі ретінде Чодри Зафруллах хан былай деп жолдама жасаған. with Japan, Жапониямен жасалатын бітім текшілдік пен қанаушылыққа емес, әділеттік пен татулыққа негізделу керек. not on vengeance and oppression. In future, Жапонияның саяси және әлеуметтік құрылымында бастау алған реформалардың нәтижесінде Жапония келешекте маңызды роль атқаратын болады. in the political and social structure of Japan, Бұл Жапонияның болашақта дамитынына жарқын үміт сыйлайды. of progress and which qualify Және Japan Жапония бейбітшілік сүйгіш елдерінің арасында тең дәрежелі орнын ала алады. of peace-loving nations. His address was based on the teachings of the Holy Quran. Оның жасаған жолдауы Құран кәрімнің тәліміне және исламның ардақты пайғамбарының саллаллаху алейхи ва саллям өмірлік өнегесіне негізделген. He said that the victor Исламның ақиқат тәлімдеріне негізделіп, ол айтты: Кез келген соғыстың жеңімпазы ешқашан әділетсіздіктерге жүгінбеуі керек. Және жеңіліс тапқан жаққа оның келешекте дамып гүлденуін тежейтін қажетсіз шектеулерді қоймауы керек. Осылайша Жапонияны қорғау мақсатында Чодри Зафруллах хан өзінің тарихи жолдауын жасаған. Ол кісі Ахмади мұсылманы ретінде тек Пәкістан мемлекетінің өкілі емес. Ол бірінші кезекте исламның асқақ тәлімдерін көрсеткен ірі тұлға болған. Бағана айтқанымдай, сіздер соғыс пен қатыгездіктің зардабын өзгелерден гөрі артық түсінетін адамдарсыздар. Сондықтан Жапон үкіметі кез келген деңгейде адамгершіліктен тыс әрекеттерге, қудалаушылықтарға және әділетсіздіктердің барлық түрлеріне қарсы тұруға және олардың алдын алуға тырысулары керек. Сондай-ақ олардың бастарына түскен жиіркенішті шабуыл келешекте әлемнің ешбір жерінде ешқашан қайталанбауына күш жұмсаулары керек. Қай жерде болмасын, соғыс оты тұтанған кезде Жапонияның басшылары мен халқы шиеленістің бәсеңдеуіне және бейбітшіліктің орнығуына өз септерін тигізулері тиіс. Енді исламға келетін болсақ, оны варварлық, қатыгез дін ретінде қарастыратын адамдар бар. Олар өз пікірлеріне дәлел ретінде мұсылман әлемінде терроризм мен соғыстардың өршіп тұрғандығын алға тартады. Десе де олардың пікірлері мүлдем жалған. Шындығына келгенде, бейбітшілік жайындағы ислам тәлімі әлемдік тарихта теңдесі жоқ тәлім. Міне сондықтан біздің екінші халиф және Чодри Зафруллах хан сіздердің халықтарыңызға жасалған айуандыққа кесімді түрде қарсы шыққан. Қазір мен ислам тәлімі шын мәнінде қандай болатынын қысқаша түрде түсіндіріп кетуге тырысамын. Исламның басты принциптерінің бірі былай дейді: геосаяси мүдде немесе экономикалық табыс үшін, немесе табиғи қорларды өз бақылауына алу үшін жүргізілетін кез келген соғыстар ешқашан ақтала алмайды. Бұдан бөлек Құран кәрімнің 16 сүресі 127 аятында Алла тағала айтады: соғыс кезіндегі кез келген жаза жасалған қылмысқа сай болуы тиіс, және одан саналы шектен ешқашан аспауы керек.
Құран айтады, соғыстан кейін кешірім жасап, сабырлық танытқан абзал. That it is better to forgive and to display patience. Similarly, in chapter 8, verse 62, the Holy Quran states, Құран кәрімнің 8-ші сүресі 62-ші аятында, егер екі тараптың арасындағы қатынас бұзылып, соғысқа дайындық жүріп жатқан болса, бірақ дегенмен қарсыластардың бірі бітім жасасу жолдарын іздесе, онда екінші жақ оның ізгі ықтиярын қабыл алып, Аллаға тәуекел етуі керек делінеді. Құран қарсы жақтың соғыспау сылтауы жайында, немесе оның ізгі ниеттілігі жайында бос пайымдаушылыққа берілмей, керісінше дауды әмәнда бейбіт түрде реттеу бағытында жүруге кеңес береді. Құранның бұл тәлімі халықаралық деңгейде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін басты принцип болып табылады. 5-ші сүренің 9-ші аятында Алла Тағала, қандай да бір елдің немесе халықтың дұшпандығы сендерді әділ үкім шығарудан және әділеттілік принциптерінен ешқашан тоспасын дейді. Бұның орнына ислам үйретеді. Барлық жағдайларда, олар қаншалықты қиын болса да, сендер әрқашан әділдік пен ұждандық принциптерін ұстануларын керексіңдер дейді. Расында да әділеттік қарым-қатынасты жақсартатын, өкпе ренішті кетіретін және соғыстың себептерін жоятын құрал. Құранның 47-ші сүресі 5-ші аятында айтылады. Егер сендер соғыс біткен соң тұтқындарды босату үшін құн төлеуді талап етсеңдер, онда сендердің қойған талаптарын ақылға қонымды болуы керек. Олардың бұған қолдары жете алатындай болсын. Тіпті бөліп төлеу мүмкіндігін қарастырсаңдар, бұл одан да жақсырақ болады. Бейбітшілік орнатудың алтын принципі Құран кәрімнің 49-ші сүресі 10-ші аятында берілген. Ол жерде былай делінеді: егер кейбір халықтардың немесе кейбір топтардың арасында дау туындаса, онда үшінші бейтарап жақ олардың арасында дәнекер болып, мәселені бейбіт түрде реттеуге атсалысуы керек. Келісім жасалғаннан кейін, егер дауласқан екі жақтың бірі келіссөз арқылы қол жеткізілген келісімді әділетсіз түрде бұзатын болса, онда агрессорды тоқтату үшін басқа елдер бірігіп қажет жағдайда күш қолданулары керек. Алайда егер агрессор кейін шегінетін болса, онда оған шектен тыс шектеулер салынбауы керек. Бұның орнына оған тәуелсіз мемлекет ретінде және азат қоғам ретінде даму мүмкіндігі берілуі керек. Бұл принцип қазіргі заманда үлкен маңызға ие. Әсіресе алпауыт елдер үшін және Біріккен ұлттар ұйымы секілді халықаралық ұйымдар үшін. Егер олар осы құндылықтармен жүретін болса, онда әлемде шынайы бейбітшілік орныға алады және керексіз өкпе реніш өздігінен жойылып кетеді. Сонымен қатар, бүкіл әлемде бейбітшілікті қалай орнатуға болатынын және барлық соғыстарды қалай доғартуға болатынын түсіндіретін басқа да құрани өсиеттер бар. Барлығымыздың аса қомқор ерекше рақымды Раббымыз бізге бейбітшіліктің кілтін берді. Өйткені ол өзінің жаратылыстары бірге тату тәтті өмір сүргендерін және кез келген өшпенділік пен даудамайдан арылғандарын қалайды. Сондықтан осы сөзіммен қоса, баршаларыңызды әлемде бейбітшілік пен келісімді тарату үшін бар ықпалдарыңызды қолдануларыңызды сұраймын. Әлемнің қай жерінде болмасын, шиеленістер немесе қақтығыстар орын алып жатса, әділеттілікті қорғауға тұрып, бейбітшілікке ұмтылу біздің жұмырласқан міндетіміз болып табылады. Сол арқылы 70 жыл бұрын орын алған сұмдық соғыстың қайталануынан әлемді құтқаруымыз керекпіз. Сол соғыстың апатты зардабы одан кейін ондаған жылдар бойы жалғасқан еді. Тіпті қазір де жалғасып жатқан болар. Масштабы азырақ болса да басқа дүниежүзілік соғыс басталып кеткенімен, жағдай қатты ушығып, бүкіл әлемді жұтып әкетпей тұрғанда, және біздің болашақ ұрпақтарымызды жойып жіберуге күші жететін әлгі жиіркенішті жойқын қарудың қайдадан қолдануы орын алмай тұрғанда,
Біз өз міндеттерімізді орындауымыз керек және бейбітшілікке барынша ұмтылуларымыз керекпіз. Сондықтан бәріміз бірігіп өз міндеттерімізді орындайық. Бір-бірімен қарсыласқан блоктар құрудың орнына бәріміз бірігіп бір-бірімізбен ынтымақтасайық. Бізде жер бетінде тіршілікті сақтаудың басқа ешқандай варианты қалмады. Өйткені егер 3-ші дүниежүзілік соғысы толық масштабта басталатын болса, онда оның қиратушылық күші мен зардабын елестете де алмаймыз. Егер бұл соғыс орын алатын болса, онда онымен салыстырғанда бұрын болған соғыстарды болмашы болған екендеріміз. Бұған күмән жоқ. Кеш болып кетпей тұрғанда, жағдайдың қауіптілігін әлем жұртшылығы түсінсе екен деп дұға етемін. Сондай-ақ адамзат Құдай тағалаға құлшылық етіп, Құдайға қатысты міндеттер және бір-біріне қатысты міндеттерін орындаса екен деп дұға етемін. Дін үшін қақтығыс отын тұтандырып жатқандарға, сонымен қатар геосаяси немесе экономикалық мүдделері үшін соғыс жүргізіп жатқандарға Алла тағала даналық пен саналы ақыл бере көрсін. Олардың айналысып жатқандары қандайлық мәнсіз, қаншалықты қиратушылықтарға әкелетінін түсінсе екен. Сондай-ақ Алла тағала шынайы бейбітшіліктің ұзағынан жалғасуына мұрсат бере көрсін. Әумин. Осы сөздермен қоса, бүгінгі шарамызға қатысқандарыңыз үшін сіздерге тағы да алғысымды білдіргім келеді. Көп рахмет.最高指導者様、貴重なお言葉をありがとうございました。最後に、世界アハマディア・ムスリム協会の最高指導者様に祈りをしてくれることをお願い申し上げます。His question is that the services we are giving to the tsunami affected people, is it only for some specific purpose or reason, or is the teaching? So I should clearly tell you that it is because of the teaching of Islam that you should serve humanity. This is why we have been serving humanity everywhere in the world, not only here in Japan. And it will continue till we are needed for these services. イスラム教クエスチョンなんですけれども、イスラム教では偶像崇拝を禁止されておりますけれども、世界遺産の偶像がたくさん破壊されている、この行為に対して、どのようなお考えをお持ちでしょうか。बुत परस्ती तो मना है, लेकिन जो पुराने हिस्टोरिकल जगह हैं उनको तबाह करना, बर्बाद करना, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या सीरिया के इलाके में हो, वो गैर इस्लामी है। अगर ये इस्लामी होता तो आज से 1400 साल पहले जब इस्लामी हुकूमत आई थी उस वक्त वो ज़ाया कर सकते थे चीज़ें, लेकिन इतनी देर से मुसलमान इलाकों में वो चीज़ें कायम थी। इसका मतलब है कि इस्लाम ने इसको मना नहीं किया, वो उनकी तारीख़ी जगह थी और कोई मज़हब अगर वहाँ है और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रेडिशन के मुताबिक या मज़हब के मुताबिक, तो उसको उसमें जबर करना जायज़ नहीं किसी लिहाज से भी। हजूर वो पूछ रहा है कि एज अ जापानीज़ मुझे स्कूल में सिखाया गया है कि बुद्धिज़्म जो है वो बहुत पीसफुल टीचिंग है बुद्धिज़्म की और बहुत पोलाइट है लोगों के लिए, और हजूर के ख़िताब को सुनकर मुझे पता लगा कि इस्लाम की टीचिंग भी जो है वो बहुत पीसफुल है
और बुद्धिज़्म में ये है कि जो दूसरे मज़ाहिब के बारे में हम ये नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है या बुरा है, तो इस्लाम जो है वो दीगर मज़ाहिब के बारे में क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है कि किसी मज़हब के बारे में कोई जबर नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा है। इसलिए तबलीग करो, सही पैगाम पहुँचाओ। और इस्लाम ये कहता है कि हर मुल्क में, हर कौम में अम्बिया आए, और जो नबी आए वो अपनी सही तालीम लेकर आए, जो अल्लाह ताला की तरफ से तालीम लेकर आई, जो अमन की तालीम थी, मोहब्बत और प्यार की तालीम थी, और खुदा ताला से मिलाने की तालीम थी। कुरान करीम में तो ये भी लिखा है, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी भी, अगर जंग की हालत भी हो, तो तब भी तुम्हारी किसी कौम की दुश्मनी इस बात पे मजबूर ना करे कि तुम जुल्म करो, हैं? ये सरासर तकवा से दूरी है। फिर कुरान करीम में ये भी अल्लाह ताला फरमाता है कि दूसरों के बुतों को भी बुरा ना कहो, क्योंकि वो इसके बदले में तुम्हारे खुदा के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, और उससे फिर फितना और फसाद पैदा होगा, तुम्हारे जज्बात भी मजरूह होंगे, उनके भी होंगे, और फिर पीस जो और अमन जो सलामती है दुनिया की ख़त्म होगी। तो इस्लाम में तो इंतहा कुरान करीम में आयतें ऐसी जिसमें अमन और सलामती और मोहब्बत की तालीम दी गई है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तालीम दी गई है। ये बुद्धिस्ट के हैं, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया, हमारी तालीम के मुताबिक तो हज़रत बुद्धा भी नबी थे, अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए थे, और यकीन प्यार और मोहब्बत की तालीम लेकर आए थे। 約束されたメシアは仏教の預言者もムスリムとして私たちは信ずるべきであるとおっしゃいました。お釈迦様も預言者であったっていうことをおっしゃいました。まずとにかく私は個人的にはイスラムの国を何カ国も旅をしたことがありますので、直接イスラム教の人たちにもたくさん会ったことがありますし、友達もいるんですけれども、多くの人はやっぱり直接会ったことがない人もいますし、日本人はですので、こういう機会にたくさんの、日本人が本当に本当のイスラム教徒の皆さんに、中でも本当の指導者の方にお会いできるというのは本当に素晴らしい機会だと思いましたし、また本当にこうやって一緒にご飯を食べたり、同じテーブルについて平和について語ったりできるというのは本当に素晴らしい機会だなと。大変な方もね、ヘッドの方もお見えになって、ああいう機会はなかなかないと思いますし、お会いできたことを嬉しく思いますしね。ただイスラム教の中の話で世界がテロだとかなんとかある中でも、イスラムの方たちは平和を第一に考えているんだということで再度アピールしていただいたので、大変嬉しく思っております。我々日本人一般的にイスラム教に対して理解があまりなかった。それとイスラムという言葉自体が平和という意味で、私たちは世界の平和を願っておりますし、テロが横行している現在、非常にその皆さんの活動が世界の平和に結びついている。これをもっと広めていただきたい。それで宗教心のある人はとかく狂信的になりがち。それをいかに啓蒙していくかっていうのが鍵になってくるかなと。それとその宗教心を政治家なり権力のある人たちが悪用している実態があるので、その辺をどうこの教会が、改め啓蒙していただいていけるか、それを非常に期待しております。宗教を超えて、私たちは一つなんだということを再認識して、私が仏教、あなたがイスラム教だから違うとかじゃなくて、私とあなたって1対1の人間と人間のあれなのかなとかいろいろ感じました。It's a great honor to have His Holiness in Japan, particularly after such a terrible event happened in Paris. I think his visit was very meaningful, and I thank you very much. Thank you. ハズールのメッセージ、すごく強いメッセージだったんで、本当日本の役割、唯一被爆国なんで、
その役割は義務だっていうことをおっしゃられたんですけれど、それすごく私も強く感じてますんで、ありがたいなと思いました。やっぱり日本は世界平和に対する重要な国なので、ハズルの言う通りだなと思いました。なんか日本人っていうか、なんかイスラムに関してやっぱり間違った認識というか、やっぱり ISI の問題とかもあって、間違ったイメージが多分一般的なんでしょうな気がするんですけど、本当は違うんだっていうことがやっぱ今回のスピーチを聞いてよく分かったし、より深くというか、より身近に分かった気がして、そういうことも含めてやっぱもっとこう本当のコーランというか、本当のイスラムの教えがもっとみんなに広がっていくといいなとは思います。